One is the directrix. Okay, directrix of the parabola. We know the distance between directrix to focus, that is 60 mm. The distance between directrix to focus is 60. Directrix to focus is directrix. হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি একটু লিভ করবো, দাদাকে নিয়ে একটু ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। হ্যালো হ্যালো ডাক্তারের কাছে যেতে হয় ইমার্জেন্সি। হ্যালো ম্যাম, কিছু শোনা যাচ্ছে না। কেউ শুনতে পাচ্ছ না, আমি শুনতে পাচ্ছি। আরে ভাই লিভ কর, ম্যাম ম্যাম বলছে লিভ ভয়েসটা ব্রেক করতে। হচ্ছে খুব। সবাই মিউট করো, সুশীলতা একটু মিউট করো, শুনতে পাচ্ছি না। So first we draw the axis, then we draw a vertical line that is known as directrix, and the directrix to focus distance is given, that is 60 mm. Okay, directrix to focus distance is given, that is equals to 60 mm. So we can write 60 mm here, 60. Okay, if the dimension is in millimeter, then we do not require to show the unit in the drawing board. Now, after getting focus, according to eccentricity of the parabola, that is equals to 1, so we can say this midpoint or V, we give the name of this midpoint is V. V is the vertex of the parabola, and কি করা যাবে, এটা দিয়ে করতে হচ্ছে। It is the vertex of the parabola. Okay, vertex DF equals to VF. Okay, we know eccentricity equals to 1 for parabola because DF by VF is equals to eccentricity. This one by this one equals to eccentricity, and eccentricity is 1 for the parabola. Now it is the midpoint between focus and directrix. Okay, just find the midpoint from focus to directrix and mark a point and give the name of that point is V. Okay, এতদূর অবধি clear তো সবার? First we draw the axis, then directrix, then focus as per the question, and then find out the midpoint, that is vertex, midpoint, that is vertex, and now we draw some line at any distance, not equal distance. Equal distance, what? It is not necessary to draw the line on equal distance. তুমি যে কোনো ডিসটেন্সে লাইন টানতে শুরু করো। 1 2 3 4 5 and 6. Okay, or 5. I will 5 of details and give the name 1 2 3
4 5 এটাকে ডি না দিয়ে সি দিই তাহলে আমার সুবিধা হবে বুঝাতে নাও you take the radius C1. Take the radius C1 and center, make the center F. Make the center F and cut it on line 1. The arc on line 1. C1 distance নিলাম এটা ভালো করে দেখো C1 distance, take the distance C1 in your pencil compass and put the fixed leg on F as center and cut the same distance on line 1. Okay, next take the distance C2, radius, center is F. Next C2, center is again F. Take the distance C2 in your compass, put your compass here, the fixed leg here and cut it on 2. Next take the distance C3 and center is F. Take the distance C3, center is F and cut on line 3. Take C4 and make focus as F and cut the distance on F 4. Next ম্যাম আমরা যখন সেন্টার থেকে দূরে যাব ম্যাম তখন ওই লাইনের যে কাটটা হবে ওইটা তো ছোট হয়ে যাবে, বাড়বে না তো ম্যাম? রেডিয়াসটা তো বাড়ছে, যখন না না তখন আমরা থেমে যাব, যখন এদিকে ছোট হবে, ছোট হতে যাবে, তারপরে আমরা লাইন নেব না, যতদূর বাড়বে ততখানি লাইনটা নেব, কাটিংটা নেব, ঠিক আছে? কারণ এটা তো আনএন্ডিং বলেছি, তো যতদূর অবধি বাড়বে, এটা যতদূর অবধি এক্সেন্ট্রিক থাকবে ততদূর অবধি আমরা পয়েন্টটা নেব। আমি এইখানে যদি লাইনটা নিই and we consider it is 6, C6 and make it focus, then we get the cutting point here. Okay, এটা আমরা করব না, যতদূর বাইরের দিকে এক্সেন্ট্রিক হবে ততদূর আমরা নেব। Okay, and last one is take C5, center is F and cut it on 5. Okay, after getting all those points, you just draw the line or curved line. Okay, it is parabola by general method. এটা তোমার কনসেন্ট্রিক সার্কেল মেথডের থেকেও ইজি এবং প্যারাবোলাটা মেলানোটা আরো ইজি, বুঝেছো? তো স্যার একটু দেখিয়ে দেওয়ার পরে তোমরা নিজেরা একবার প্র্যাকটিস করবে ডিউরিং দিস ক্লাস, এই ক্লাসের মধ্যেই তোমরা প্র্যাকটিস করে নেবে একবার ইউজিং কম্পাস অ্যান্ড পেন্সিল। খুব ভালোভাবে করতে হবে না, করে নেবে, কারণ ক্লাস 60 মিলিমিটার 60 millimeter, all dimension are in millimeter. Okay, after giving the demonstration, please try it try it, okay, in this class. Sushanta da? ম্যাম হ্যালো ম্যাম। Yes, বলো। ম্যাম বলছি ভিটা যেটা বার করবো ওটা কি পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর করে বার করতে হবে সি আর এফ এর মাঝে, নাকি এমনি 30 mm পেয়ে যাবে, আবার পারপেন্ডিকুলার ওভাবে বাইসেক্ট করতে যাবে। আচ্ছা, এরকম কিছু থাকতো যেটা করা যাচ্ছে না, সেটা তো ওইভাবে মেথডে বাইসেক্ট করবে। Always the geometrical method when it is not possible to draw it using scale and pencil. Okay, তোমাকে যদি একটা ডায়ামিটার দিয়ে সার্কেল আঁকতে বলা থাকে, 60 mm ডায়ামিটার দেওয়া আছে, তুমি সার্কেল আঁকতে গেলে 30 mm রেডিয়াস খুব ইজিলি পেয়ে যাবে। তোমাকে যদি 61 mm বলা থাকে, then you need the geometrical method. Okay, next সুশান্ত স্যার দেখিয়ে দিন, তারপরে তোমরা প্র্যাকটিস করো। সুশান্ত দা? হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন। বলছি আপনি দেখিয়ে দেওয়ার পর ওদের একটু প্র্যাকটিস করতে বলবেন, যাতে এটা না ভুলে যায়, ওরা ওখানেই প্র্যাকটিসটা করে দিতে পারবে। মানে বসে ঠিক আছে 10 মিনিট মতো ওদের যদি টাইম দেন, ওরা বোধহয় করে নিতে পারবে। আর আমি কিন্তু চেক করতে পারি, বা চেক করতে পারেন লাস্টে যে কে করেছো কপিটা,
ঠিক আছে, ডিউরিং দ্য ক্লাস ওয়ার্ক আমরা মাঝে মাঝে এরকম চেক করবো ফ্রি হ্যান্ডে তোমরা করছো কিনা, বা পেন্সিল কম্পাস ইজিলি, আমি একদম পারফেক্টলি করতে বলছি না, যতটা পসিবল ততটা করবে একটু মনে রাখার জন্য, কিন্তু ফর্মেশনটা পুরোটা থাকবে, কনস্ট্রাকশন পুরোটা থাকবে। ওকে, স্যার দেখিয়ে দেওয়ার পর তোমরা একটু প্র্যাকটিস করবে, তারপরে আমি আবার নেক্সট চ্যাপ্টার স্টার্ট করবো। আপনি দেখান, আমি তাহলে অফ করছি ভিডিও, কি বলে স্ক্রিনটা অফ করছি, আপনি দেখান। হ্যাঁ, আর তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন নেই তো আমার কাছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? নেই, তাহলে আপনি একটু দেখুন। Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So this is your line as per your question or axis. কত লেন্থের নেব স্যার? যদি এটি মেনশন করা থাকে তখন you have to draw the as per your question. মেনশন করা না থাকলে আরবিটারি নিয়ে নেবে, you take the arbitrary distance. When the mention, that time you need to write actual base. এই কোশ্চেনে কি তোমাদের দেওয়া হয়েছে কতটা ডিসটেন্স, হাউ মাচ? No, sir. No, sir. তাহলে তোমরা arbitrary distance, you draw the arbitrary distance. তাহলে first draw the line, horizontal line, then draw the vertical line, that is directly. This is your directress. Then locate the focus distance. The focus distance কত? So 60 mm. 60 from the directress, তাই তো? তাহলে take the distance from directress, mark 60 millimeter. স্যার ভার্টিক্যাল লাইনটা কিভাবে ড্র করলেন আরেকবার দেখাবেন? এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এই হ্যাঁ লাইনটা ডাইরেক্ট্রিস। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ডাইরেক্ট।
এটা বুঝতে পারছো, দুটো ফিক্স করেছি, both set square, front side this horizontal line, then it move downwards, এটাকে চেপে ধরে রাখতে হবে bottom of this set square to press, slide slowly, এটা প্রেসারে ধরে থাকবে, then fix another set square, this angle is 90 degree, clear? Yes, sir. Measure the focus distance, এখানে আমি একটা পয়েন্ট করে নিলাম, we know that E is equal to 1 তো, E is equal to 1, Yes. so you locate the vertex V, it should be half of this A and F, মানে directrix distance to focus distance half, middle of this portion, this is V, vertex, so it should be 30 millimeter. Okay, স্যার আমরা ড্রয়িং এ ওই ডাইরেক্ট্রিক্স ইকুয়াল টু 1 এগুলো তো মার্ক করব না? মার্ক করে দিয়ে ভালো, দেখো অলওয়েজ এক্সামিনার ইজ লেম্যান, এক্সামিনার কিছু জানে না, তুমি যা জানাবে তাই জানবে। আমি চেষ্টা করছি এই ওয়েবসাইটটা দেখি, this is green is construction line, it should be continuous thing. এটা একটু এক্সটেন্ড করতে হবে, ক্লিয়ার? স্যার লাইনগুলোর মাঝখানে ডিসটেন্স কত? আরবিট্রারি ডিসটেন্স, এটা স্যার মানে ভি আর এফ এর মাঝখানে যে দুটো, ওগুলো আরবিট্রারি নিয়েছে? all প্রত্যেকটা আরবিট্রারি, কোনো মেজারমেন্ট, উইদাউট মেজারমেন্ট, you take in between V and M, vertex and F, you take at least two and more, and after focus if you take more line, that time parabola point is created more এবং automatically parabola is created. এখান থেকে যদি 50টা লাইন দাও তাহলে 50টা লাইনই যদি বড় প্লট করে দেখবে অটোমেটিক এটা আমি এক্সটেন্ড করে দিচ্ছি। হ্যাঁ,
এই পোর্শন অবধি কোনো ডাউট আছে? No, sir. This is line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, line 6, line 6, 7. অ্যাকচুয়ালি এই লাইনগুলো লেখার তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমি বোঝার জন্য করছি। You not necessary to write this. তাহলে first take the distance from directories to line 1. Directories থেকে লাইনের এই ডিস্টেন্সটা নেবে। This is radius. Center is common, F. অ্যাকচুয়ালি আমি এই মার্কটা করছি এটা বোঝার জন্য, এই সেন্টারটা কমন থাকবে। হ্যাঁ, এটা তোমরা করবে না। সে দিস ইজ পি, P1। স্যার কম্পাসের ডিসটেন্সটা কোত্থেকে নেব? ডাইরেক্ট্রিজ থেকে, এখান থেকে নেবে লাইন 1, সেন্টার এফ, লাইন 1 এ কাটবে আপওয়ার্ডস এন্ড ডাউনওয়ার্ডস। ক্লিয়ার? স্যার ভি থেকে এফ টা মেজার করব, তারপর এফ এ কম্পাসটা রেখে উপরে আর নিচে কাটবো, তাই তো? একদম একদম, এখানে এটা মেজার করে নিলে এটা লাইন 1, ফোকাস সেন্টার ইজ কমন, ইউ কাট দ্য লাইন 1, then take a distance from directries to line 2, this is line 2, center common, তাহলে কোথায় কাটবো? 3 এ কোথায় কাটবো? স্যার 2 এ কাটবো। 2 এ স্যার। Very simple. Say this is P2. স্যার বলছি আমরা কি পি, P1, P2 এগুলো নাম দেব? হ্যাঁ, পয়েন্ট গুলো লোকেট করে দেবে। আচ্ছা স্যার। Then take distance from directries to 3, line 3. আমার দেখতে মানে তোমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে? না স্যার। মানে মোবাইলে করছি তো। Then directories to point 4, line 4, center F, line 4 upwards and downwards. This is P4, P4 dash. Then 5, P5, P5 dash. Similarly, P6, center is focus distance, P6, P6 dash, P6। দেখো এখানে পাথটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? Then P7,
আচ্ছা আমি এখানে আরেকটা নিয়ে নিই, হ্যাঁ, তাহলে এখানে পয়েন্টটা আমার পেতে খুব সুবিধা হবে। এটা একটু দেখে গেল, যাই হোক। দেখো কার্ভটা আরো ক্লোজে চলে এসছে, আসছে না? Yes, sir. এবার নাও জয়েন দিস কার্ভ। কন্টিনিউয়াস থিক লেখার দরকার নেই, আমি বলছি খালি। It should be continuous thick. This line should be continuous thin. This is thick, this is thick. Less than this. এখান থেকে একটু কম thick এটা। প্যারাবোলার এই কার্ভের থেকে একটু কম ঠিক হবে, এটা একদম ফেড। রাইট ডাউন ওয়ার স্কেল, one is to one. Any problem, any doubt? স্যার আপনি যে ডিরেক্ট্রিক্স তারপর ইসেন্ট্রিসিটি ইকুয়াল টু 1 যে মার্কগুলো করেছেন ওই মার্কগুলো কি আমরাও করব? একটু জোরে বলো, আমি শুনতে পাইনি ভালো। হ্যালো স্যার, হ্যালো। একটু জোরে বলো, আমি একটু রোড সাইডে থাকি তো খুব গাড়ি ফাড়ি যায় তো নয়েজ হয় প্রচুর। বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি আপনি যে ডিরেক্ট্রিক্স তারপর ইসেন্ট্রিসিটি ইকুয়াল টু 1 এই যে মার্কগুলো করেছেন তো এই মার্কগুলো কি আমরাও করব? না না, ইজ ইকুয়াল টু 1 তো আমি জানবার জন্য বলছি, এটা তো জানার প্রয়োজন নেই। উই নো দ্যাট, আমরা জানি তো এটা। স্যার ডিরেক্ট্রিক্সটা, হ্যাঁ স্যার, আর ডিরেক্ট্রিক্সটা কি আমরা মার্ক করব? তুমি লিখতে পারো নাম দিয়ে একটা, ধরো সিডি দিয়ে দিলে, ওকে তাহলে স্যার। আমি বুঝলাম যে তুমি বিষয়টা বুঝেছো, সব ক্লিয়ার করে দিলে। আমি তো লেম্যান। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আর তুমি এটা সিডি দিয়ে দিলে, আলো ক্লিয়ার হয়ে গেল যে তুমি এটা বুঝেছো, আমি এটা ভালো করে বুঝে গেলাম। স্যার ডিরেক্ট্রিক্স কি মানে স্যার যে কোনো আরবিটারি কোনো একটা ভ্যালু? হ্যাঁ বলো। ডিরেক্ট্রিক্স এর ভ্যালুটা আরবিটারি ভ্যালু? আরবিটারি, ওখানে মেনশন করেনি তোমাকে।
ঠিক আছে So I only mention you the focus distance. ওকে স্যার Any question? আর বাকিরা বলো কিছু। স্যার এই পয়েন্টস গুলো জয়েন কি ফ্রি হ্যান্ডে করবো? আমি কি দিয়ে করলাম? আপনি ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে করুন। খুব একটা খারাপ হয়েছে? স্যার আপনার হাত আমাদের ফ্রি হ্যান্ড করে স্যার। তাহলে একটা জিনিস, রেগুলার হ্যাবিট থাকলে সবার হাতই সমান হবে। আমাকে এখন ঠাকুর বানাতে দিলে আমি পারবো? না স্যার তাহলে আমি চেষ্টা করলে পারবো না 2-4 দিন প্র্যাকটিস করলে? নিশ্চয়ই স্যার। যারা যাই করুক সেটা ডেইলি হ্যাবিটের মধ্যে করতে 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 একটা সময় তার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে লোড হয়ে যায়, অটোমেটিক্যালি করতে পারে। আমি কি একদিন করেছিলাম? এটা আমার কাছে তো একদিন নতুন ছিল, নাকি আমি তো একটা সময় স্টুডেন্ট ছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং। Yes, sir. ঠিক আছে? ওকে স্যার। সবাই জানো, সবাই একটু প্র্যাকটিস করো, সবার মধ্যে পোটেনশিয়ালিটি আছে, সবাই পারবে। হয়তো আমার থেকে অনেক ভালো পারবে। ডাইমেনশন কি কি লিখতে হবে? আমি দেখো একটু মেনশন করেছি। এই কথাই। আর স্কেলটা তো নিচে নেম প্লেটের মধ্যে লিখে দেবো। স্কেল, হ্যাঁ 1:1। এটা খুব ভাইটাল, মানে তুমি কি স্কেল চুজ করেছো পার্টিকুলার স্পেসিফিক কোশ্চেনে, স্পেসিফিক প্রবলেমে। তুমি যদি রিডিউস স্কেল করো তাহলে স্কেলটা এখানে চেঞ্জ করে লিখবে। ধরো 60টা তুমি 30 নিয়েছো মিলিমিটারে, বাট এটা তো 30 মিলিমিটার তো নয়, 60, বাট তুমি রিপ্রেজেন্ট করছো 30 দিয়ে। তাহলে এখানে তুমি স্কেল চেঞ্জ করে দেবে, বা 60টাকে তুমি 120 নিলে, বড় করে নিলে, তাহলে স্কেলটা তোমাকে এনলার্জ স্কেল লিখে দিলে। আর এটা অ্যাকচুয়াল আছে 60, সো টু রাইট হিয়ার 1:1, তাহলে আমি বুঝে গেলাম তুমি অ্যাকচুয়াল নিয়েছো। আমি পেন্সি স্কেল বা কম্পাস দিয়ে মেজার করলে 60 পাবো। এটা বোঝাতে পারলাম? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তোমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমি স্কেলের কিছু ছেলেদের ড্রয়িং দেখেছি, সবার অতটা মনে নেই। আমি একটা জেনারেলাইজ কিছু প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো তোমাদের একটু অ্যানালাইসিস করছি, কারণ এরপরে এক্সামে তো তোমাদের দিতে হবে, তখন যেন ভুল না হয়। ঠিক আছে? হয়তো কারো পর আমি রোল নাম্বার বা নাম বলতে পারি, তার মানে এই নয় যে বাকিরা খারাপ করেছে বা বাকিরা ভালো করেছে। ঠিক আছে?